Yeah. So discussing about the concept of M.O. theory in the case of H2 plus molecule. The H2 plus molecule M.O. theory and derivation we continue. First of all, you have to derive the Schrodinger equation of the system, and the Schrodinger equation of the system is actually based on derived from the linear combination of atomic orbitals and also the Hamiltonian of the system. I have to find out. So when you write the Hamiltonian of the system, which is actually the sum of the kinetic energy and the potential energy. And the kinetic energy operator is given by the equation minus h square by 8 pi square m del square and plus V. V is actually the potential energy of the system. So whenever you talk about the kinetic energy, you just need to mention about the kinetic energy of the electrons, because you assume that according to Oppenheimer approximation, we assume that the nucleus is stationary. So you just have to consider the kinetic energy of the electrons. Plus the potential energy, which is obviously the potential energy of the electrons and that of the nucleus. So now the potential energy of the system, which is actually the repulsion, you have to consider the repulsive forces and the attractive forces. Attractive force means the attraction between the electrons and the nucleus, and the repulsive force means obviously there's only one electron, so no repulsive force between the electrons. Need to consider the repulsive force between the nucleus, the two hydrogen nucleus. So potential energy is the sum of the attractive force and the repulsive force. Remember that the attractive force actually stabilizes the system, so its energy value or the sign will be negative. The repulsive force actually destabilizes the system, so the repulsive force will be given the sign positive, because its energy increases the energy of the system. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും. ഇനി rewriting this equation in atomic units. Equation is atomic units. The advantage of atomic units is most of the terms will vanish when you convert from SI units to atomic units, because in this all these terms will be equal to 1. So the Hamiltonian now reduces to the form h cap minus 1 by 2 del square minus 1 by Ra minus 1 by Rb plus 1 by R. This 1 by R is actually the nuclear repulsive force. And this first three terms can be combined to write the electronic Hamiltonian, because these are the electronic energies, the kinetic and the potential energies, plus the internuclear repulsive parameter plus 1 by R. And now according to LCO method, the wave function of the resultant molecular orbital can be written as linear combination of the combining atomic orbitals, which is A1 1sa plus A2 1sb. 1s is the combining atomic orbital. A and B represents the two nucleus, the hydrogen atom nucleus. One hydrogen atom is represented as A and the other one as B. And A1, A2 are the mixing parameters. You have that. And actually, one is atomic orbital that we have already solved in semester 1, which is actually in atomic units. Its value is given by the wave function of 1s atomic orbital is 1 by root pi e raised to minus Ra. Minus Ra is actually the distance between the electron and the nucleus A. And 1s B. In this case, the wave function will be 1 by root pi e raised to minus Rb. Rb is again the distance between the electron and the nucleus B. And the energy of the system is actually given by the postulates of quantum mechanics. That's by this one. And now substituting the psi with this one. And psi a molecular orbital wave function. This equation 5, which are replaced in the h cap is obviously Hamiltonian of the system. And then you expand this equation. Now you introduce certain terms: the Coulombic integral, the exchange integral,
and the overlap integral. Our Coulombic exchange and overlap integral എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് terms നമ്മൾ introduce ചെയ്യുന്നു. Coulombic integral is HA, and in this case, because the two atoms are hydrogen atom itself, HA will be equal to HBV. The exchange integral HAB and HBA. So in the case of homonuclear diatomic molecules, HAB will be equal to HBA, and the final one is the overlap integral, represented as capital S. And these two obviously will be one, because these two actually represent the normalized hydrogen atom wave functions. So one is atomic orbital of hydrogen. So they are all already normalized. So the integral square, psi square, will be equal to 1. And now introducing these terms into our energy terms. So this will be in this form. Then, according to the variation method, we have, according to minimization of energy of variation method, dou E by dou A1 will be equal to dou E by dou A2, which is equal to 0. So first of all, you differentiate this equation with respect to A1, and also you can differentiate this equation with respect to A2. The value you should be getting as 0. Substituting these terms, you have this one. So here get two equations. One when you differentiate with respect to A1, and the other when you differentiate it with respect to A2. So I have these two equations, equation 8 and 9, and the name of these two equations are known as secular equations. These two equations നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് secular equations. 8 and 9 are known as secular equations, and these two equations can be represented in the matrix form. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ആക്ച്വലി മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാം. ഇതിനെ രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് 8 നെ 9 കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാം. അതാണ് this is actually the equation, secular equations 8 and 9 represented in a matrix form. ആ equation രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതിയ ഇതാണ്. അപ്പോൾ this one A1 A2 into this one matrix. രണ്ട് മെട്രിക്സ്, ഒരു മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോലെ. ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും, അതുപോലെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അടുത്ത ഇക്വേഷനും കിട്ടും. So this is how you get these two. So writing equation 8 and 9 in matrix form, you get these two matrix. And now in order to have trivial solutions, ഇതിന് നല്ല true solutions ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ mixing coefficients, mixing parameters, whatever equal, this A1 A2 should not be equal to 0. A1 A2 ഒരിക്കലും 0 ആവാൻ പാടില്ല, because A1 A2 0 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ molecular orbital wave function 0 ആയി മാറും. So A1 A2 should not be equal to 0. So when you can, so that means the square matrix, square matrix ന്റെ value should be equal to 0. അപ്പൊ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ, ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് 0 ആയി കിട്ടണം. അപ്പൊ ഇതിനെ ഡിറ്റർമിനന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. So determinant of this square matrix should be equal to 0. മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുന്ന ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് അത് 0 ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ HBB എന്നാണ് എഴുതിയേക്കണേ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ HA is also equal to HBB. So instead of HBB I can write HAA itself. അപ്പൊ ഇതിനെ HBB മാറ്റി ഞാൻ HAA എന്ന് എഴുതി. പിന്നെ ഇതിനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ, ഡിറ്റർമിനന്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പോലെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. So this becomes HA minus C square minus HAB minus ES square, which is equal to 0. And from this you get HA minus C square is equal to HAB minus ES square, and that means when you remove the squares, it becomes HA minus C is equal to plus or minus HAB minus ES. So that means you have two solutions. ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ്, സ്ക്വയർ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് വരും. വൺ വിത്ത് എ പോസിറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ. So when you put instead of you have two plus or minus, so when you put one term, one sign, or when you put negative here, E can be represented as E plus. ഓർക്ക നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സൈൻ, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ എനർജിക്ക് നമ്മൾ E പ്ലസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ E മൈനസ് എന്ന് എഴുതും. So when you represent E as E plus, here the sign will be minus, and when you represent E as E minus, the sign here will be plus. But here two energy values.
one will be plus, that is when you put the here negative. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നെഗറ്റീവ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ this term will be minus HAB and this negative of negative that becomes plus. So this becomes plus ES. So this is why you put here a negative sign and you solve what you E plus. അപ്പോൾ നമ്മൾ E plus terms ഒരു സൈഡിലോട്ട് എടുക്കുക and finally E plus, the value of E plus will be given, the energy E plus will be given by HAA plus HAB by 1 plus S. And now when you put E as E minus, you get this equation, and when you solve that you get E minus is equal to HAA minus HAB by 1 minus S. Plus, minus. So that is equation 10 and equation 11. That means the molecular orbital has two energy values. Molecular orbital wave function psi A1 1sa plus A2 1sb എന്ന് പറയുന്നതിന് അതിന്റെ എനർജി സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനർജിക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഒരു മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന് ഒരിക്കലും രണ്ട് എനർജി വാല്യൂസ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഒരു മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന് ഒരു എനർജി ആവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ആർ ടു മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആക്ച്വലി. അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും. ഒരു മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എനർജി ഇ പ്ലസും മറ്റു മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എനർജി ഇ മൈനസും. ഇത് തന്നെയാണ് MO തിയറി പറയുന്നത്. ഇവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് ഇവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം 1sa എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലും രണ്ടാമത്തത് 1sb എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ. അതായത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ മറ്റേ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ. അപ്പൊ രണ്ട് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും. ആ രണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ എനർജിയാണ് ഒന്നിന്റെ എനർജി ഇ പ്ലസും മറ്റേതിന്റെ എനർജി ഇ മൈനസും. ഇനി നമ്മൾ ഇത് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ എനർജി കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇ പ്ലസിന് എനർജി കുറവാണ്, ഇ മൈനസിന് എനർജി കൂടുതലാണ്. ഇ പ്ലസ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ലെസ് എനർജി, ഇ മൈനസ് വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഗ്രേറ്റർ എനർജി. ഇ പ്ലസിനായിരിക്കും എനർജി കുറവും, ഇതിന് എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇ പ്ലസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആറ്റോമിക് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എന്നും, ഇ മൈനസ് എനർജി ഉള്ള മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ. അല്ലെങ്കിൽ എനർജി കുറഞ്ഞ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിനെ നമ്മൾ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എന്നും, എനർജി കൂടിയ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ നമ്മൾ ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ എനർജി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ എനർജിയാണ് ഇ പ്ലസും ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എനർജിയാണ് ഇ മൈനസ്. ഇവിടെ വരെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ചെയ്ത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ. ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സോൾവ് ചെയ്യണം. സൈ എന്ന് പറയുന്നത് സൈ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ അൺനോൺ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് A1ഉം A2 ആണ്. 1s ഉം 1sa 1sb നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം. അതിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 1/√πe⁻r ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ. അപ്പോ 1sa and 1sb is already solved. The unknown parameter, the unknown variables here is A1 and A2. അപ്പൊ A1 A2 സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലം is you have to solve A1 and A2. Or find out the relation between A1 and A2. A1 A2 എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ A1 A2 തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ നെക്സ്റ്റ്. അപ്പൊ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെക്യുലർ ഇക്വേഷൻസ് എടുക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ 8 to 9 എന്ന് പറയുന്ന സെക്യുലർ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ സെക്യുലർ ഇക്വേഷൻസ് 8 to 9. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് എനർജി വാല്യൂസ് കിട്ടി, ഇ പ്ലസും ഇ മൈനസും. അപ്പൊ ആ രണ്ട് എനർജി വാല്യൂസിലെ ഏതെങ്കിലും ഇ പ്ലസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ മൈനസോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്യുലർ ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇ പ്ലസ് ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന എനർജി വാല്യൂ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇ പ്ലസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ അതെന്ത് ചെയ്യണം, ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്യുലർ ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഈ 8ലോ 9ലോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നില് ഇക്ക് വരം ഇ പ്ലസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഹിയർ അപ്പൊ ഞാൻ 8ലാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ 8ലാണ് ഇ പ്ലസിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഈ വാല്യൂ ആ ഇക്വേഷൻ 8ൽ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ 8. അപ്പൊ അവിടെ ഇക്ക് വരം ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഇ പ്ലസ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇ there I am going to write as E plus. ഇനി ഇ പ്ലസിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊണ്ട് എഴുതുക. എന്താണ് എനിക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ? അപ്പൊ ഇ പ്ലസ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്, HAA plus HAB by 1 plus S. അപ്പൊ ഇതിന് പകരം replacing E plus by this term. അപ്പൊ equation takes the form like this. ഈ ഫോമിലോട്ട് അത് മാറും.
ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അതിനെ നമ്മൾ ഇതെടുക്കുക. സോ വാട്ട് വി ഹാപ്പൻ ഇസ് എന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ബിക്കംസ് HA into 1 plus S minus HAA ബ്രാക്കറ്റിലാണ് HAB plus A2 into ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ദിസ് ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു 0. ഇനി ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ A1 A2 ടേംസിനെ ഒരുമിച്ചാക്കും. A1 ഉള്ള ടേംസ് ഒന്ന്, A2 ഉള്ള ടേംസ് മറ്റൊന്നാക്കി മാറ്റുക. ഇതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫോമിലോട്ട് ആക്കാൻ പറ്റും. ദിസ് ക്യാൻ ബി റീഅറേഞ്ച് ടു ദിസ് ഫോം. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനെ ഈ ടേമിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് A1 HAS minus HAB is equal to A2 into HAAS minus HAB. ഇത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് വരും. മൈനസ് വരുമ്പോൾ ഈ ടേം പോസിറ്റീവ്, ഈ ടേം നെഗറ്റീവ്. അതാണ് ഞാനിവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെയുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും. ഈ ടേം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് HASഉം ഇവിടെ മൈനസ് HAB അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ what is the relation between A1 and A2? A1 and A2 തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്തായിരിക്കും? What is the relation between A1 and A2? They are equal. They are equal. അപ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് A1 A2 are actually equal. ഇത് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത്? when energy is E plus. നമ്മൾ എനർജി E പ്ലസിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് A1ഉം A2ഉം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. A1 is equal to A2 എന്ന് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ E പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലാണ്. അപ്പൊ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ കേസിൽ A1ഉം A2ഉം സെയിം ആണ് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിൽ ഞാൻ സൈ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതും. E പ്ലസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഞാൻ E പ്ലസ് എന്നും, E മൈനസ് എനർജി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഞാൻ E മൈനസ് എന്ന് എഴുതും. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ E പ്ലസിന്റെ കേസാണ് ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അതിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ സൈ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതുന്നു. സൈ പ്ലസിന്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതിന്റെ വാല്യൂ A1 1SA പ്ലസ് A2 1SB ആണ്. പക്ഷെ A1ഉം A2 സെയിം ആയതുകൊണ്ട് A2 വരും ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് A1 ഇറ്റ്സെൽഫ്. അപ്പൊ ഇതിൽ A1 ടേം കോമൺ ആണ്. A1 ടേം പുറത്തെടുക്കുക. A1 into bracket 1SA plus 1SP. So this is actually the wave function of the bonding molecular orbital. ഇനി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. ഇനി ആക്ച്വലി A1 എന്താന്ന് നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പൊ A1 കിട്ടാൻ വേണ്ടി you have to make use of the normalization condition. That is integral minus infinity plus infinity psi square d tau should be equal to 1. That is the wave function should be നോർമലൈസ്ഡ്. ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നോർമലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യം A1 A2 തമ്മിൽ റിലേഷൻ കിട്ടി. ഇനി A1 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ഈ ഇതിനെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് നോർമലൈസ് ചെയ്യാം. നോർമലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതിൽ A1 ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ്. അപ്പൊ ഇത് A1 സ്ക്വയർ ആവും. ബാക്കി 1SA plus 1SB the whole square d tau is equal to 1. ഇനി ഇതിനെ ബ്രാക്കറ്റിലുള്ളതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ A1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ 1SA സ്ക്വയർ പ്ലസ് അഗൈൻ A1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ 1SB സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2AB എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 2A1 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1SA ഇൻറ്റു 1SB d tau is equal to 1. ഇനി ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ വാല്യൂ ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? അത് 1 ആണ്. സെക്കൻഡ് ടേം this is also 1. And what is this one? Integral minus infinity plus infinity 1SA 1SB d tau. ഇതെന്തായിരിക്കും? That's capital S. That is overlap integral. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓവർലാപ്പ് ഇന്റഗ്രൽ ആണ്. ഇത് നോർമലൈസ്ഡ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരിക്കും. ഇത് 1 ഇത് 1 ഇത് വാല്യൂ ദിസ് വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു S.
നമ്മൾ ആ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഓവർലാപ്പ് ഇന്റഗ്രൽ ആണിത്. അപ്പൊ ഇതിന് പകരം ആ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൊണ്ട് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 1, അപ്പൊ ഇത് a1² മാത്രവും ഇതും 1, സോ പ്ലസ് a1² പ്ലസ് ഇത് 2a1², ദിസ് ഇസ് ക്യാപിറ്റൽ എസ്. അപ്പൊ അതിനെ എസ് എന്ന് എഴുതി, ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും what you do is 2a1². അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യാം, അതായത് ഇത് a1², ഇത് a1², അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2a1². അപ്പൊ 2a1² പ്ലസ് 2a1² എസ് എടുക്കാം. ഇതിൽ a1² പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ 2a1² പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 1 ആയിട്ട് മാറും, പ്ലസ് എസ്. സോ 2a1² into 1 plus s is equal to 1. That means a1² is equal to 1 by 2 into 1 plus s. That means a1 is equal to, in the root എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 by root of 2 into 1 plus s. അപ്പോൾ a1, അപ്പോൾ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു. ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ സൈ പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന a1 into 1sa plus 1sb ആണ്. ഇതിൽ a1ന്റെ വാല്യൂ ഇതാണ്. So in replacing substituting a1 this term, this becomes 1 by root of 2 into 1 plus s into 1sa and this 1sb. So this is actually the complete solution for the bonding molecular orbital. Bonding molecular orbital the complete solution ആണ്. അപ്പോൾ അതിന്റെ molecular orbital wave function നമുക്ക് കിട്ടി. അതിന്റെ എനർജി അതിന്റെ എനർജി എന്താണ്? E പ്ലസ് ആണ്. അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയതാണ്. അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. Now similarly you have to do it for the anti-bonding case. ഇതേപോലെ തന്നെ ആന്റി ബോണ്ടിങ്ങിലും ചെയ്യാം. ആന്റി ബോണ്ടിങ്ങിലെ കേസിൽ നമ്മൾ അവിടെ സെക്യുലർ ഇക്വേഷനിൽ ഇ പ്ലസ് ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത്, ആന്റി ബോണ്ടിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്യുലർ ഇക്വേഷനിൽ ഇ മൈനസ് കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇക്ക് വരാം ഇ മൈനസ് ഏതെങ്കിലും സെക്യുലർ ഇക്വേഷൻ, 2 സെക്യുലർ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, 8, 9 എന്ന് പറയുന്ന 2 സെക്യുലർ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്യുലർ ഇക്വേഷനിൽ ഏതിനും കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തോ, ഇന്നതിൽ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാന്നില്ല, ഏതിലും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും ഒരേ റിസൾട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഇ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്ന എനർജി വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്യുലർ ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ്, മറ്റേവിടെ നമ്മൾ ഇ പ്ലസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ a1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു a2 എന്ന് കിട്ടി. ഇ മൈനസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് a1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് a2. അത് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ a1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് a2 എന്നാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഇ മൈനസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് a1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് a2. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇതിന്റെ a1 വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് ആ വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ നോർമലൈസ് ചെയ്യാം. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഈ പറയുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ നോർമലൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇതേപോലെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് a1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് a2 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ സൈൻ മൈനസ് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ a1 1sa ഇവിടെ പ്ലസിന് വരെ മൈനസ് വരും, മൈനസ് a1 1sb എന്ന് പറയും. അപ്പൊ നമുക്ക് സൈൻ മൈനസ് എന്തായിരിക്കും? a1 into 1sa മൈനസ് 1sb. ഇവിടെ പ്ലസിന് വരും മൈനസ് ആയിരിക്കും ആന്റിബോണ്ടിങ്ങിലെ കേസിൽ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ a1ന്റെ വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് a1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by root of 2 into 1 minus s എന്നായിരിക്കും. ഇവിടെ 1 plus s എന്നായിരിക്കും, ആന്റിബോണ്ടിങ്ങിലെ കേസിൽ അത് 1 minus s ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ആ കേസിൽ സൈൻ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് a1 into 1sa മൈനസ് a1 into 1sb. a2 എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് a1 is equal to minus a2 ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ a2 is equal to minus a1. അപ്പൊ ഇവിടെ a2ന് വരും മൈനസ് a1 വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഇത് a1 1sa മൈനസ് a1 1sb. സോ a1 പുറത്തെടുത്ത 1sa മൈനസ് 1sb. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ നോർമലൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കിട്ടും. അപ്പൊ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ മൈനസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു root of 1 by 2 into 1 minus s into 1sa minus 1sb. അപ്പൊ ഇത് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ, ഇത് നമ്മുടെ ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി, ഇതിന്റെ എനർജിയും നമുക്ക് കിട്ടി. ഇതാണ് this is how you do the molecular orbital treatment of H2 plus molecule. H2ന്റെ പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്കുലർ അയോണിന്റെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ M.O.T ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചൊരു ലെങ്തി ഡെറിവേഷൻ ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി വെരി സിമ്പിൾ. വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടേംസ് ഏകദേശം ഒരേ രീതിയിലാണ് എല്ലാം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. പാറ്റേൺ ഏകദേശം ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്ററിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. ഇത് ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെ കേസ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. MO തിയറിയുടെ ഏത് മോളിക്യൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം. കാരണം രണ്ടും ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. രണ്ടും ബോൺ ഓപ്പണിംഗ് അപ്രോക്സിമേഷൻ. ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സോ റെസ്റ്റ് ഓഫ് വെദർ ഇസ് MO തിയറി ഓർ BB തിയറി, ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ദ സെയിം, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻസ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ക്യാൻ ടു മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡെറിവേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും ഒരു സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്, കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഡെറിവേഷൻ വെരി സിമ്പിൾ. ലെങ്തി ആണെങ്കിലും സിമ്പിൾ ആണ്. ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടും. ഒരേ രീതിയിലാണ് നമ്മളെല്ലാം പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. And the complete solution of the H2+. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു, അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കിട്ടുന്നു. പക്ഷെ ഈ രണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എനർജി സെയിം അല്ല. രണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിനും ഒന്നിന്റെ എനർജി കുറവാണ്, മറ്റേതിന്റെ എനർജി കൂടുതലാണ്. എനർജി കുറഞ്ഞ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എന്ന്. എനർജി കൂടിയ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ എനർജി കൂടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിനെക്കാളും എനർജി കുറവായിരിക്കും. ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിനെക്കാളും എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ എനർജി കൂടുതലും കുറവും എന്ന് പറയുന്നത്. കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിന്റെ എനർജി കുറവും മറ്റേതിന്റെ എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും. ഏതിനാണ് എനർജി കുറവ് അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ബോണ്ടിങ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഈ ഓർബിറ്റലിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോളിക്യൂളിനെ അത് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും, അതായത് ബോണ്ടിങ് ഒന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കും. whereas electrons in the antibonding molecular orbitals will destabilize the system. ആ ആന്റിബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡീസ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും. അത് ദാറ്റ് ഈസ് ആന്റി ബോണ്ടിങ്, ബോണ്ടിങ്ങിനെ കുറയ്ക്കുന്നു, അഗെയിൻസ്റ്റ് ബോണ്ടിങ്. അപ്പോൾ അത് ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ when you continuing with the molecular orbital theory, അപ്പോൾ ഡെറിവേഷൻ ആക്ച്വലി നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി ആ ബോണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച്, ആ H2+ ബോണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാം. കൺസിഡർ ദ ബോണ്ടിങ് ഇൻ H2+. H2+ന്റെ ബോണ്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി, അതായത് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിലും ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഫൈൻഡിങ് ദ ഇലക്ട്രോൺ. ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി, ഇപ്പൊ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുക, അതിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുക. ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ഗിവ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി. അപ്പോൾ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് ഡു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ദ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ. അപ്പോൾ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുക, അതായത് Ψ+ എടുക്കുക, അതിന്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ഗെറ്റ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ദ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ. അപ്പൊ Ψ+ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ റൂട്ടാണ്. അപ്പൊ Ψ+² എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതായിട്ട് വരും. ദിസ് ഈസ് Ψ+². അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് A+B the whole square, ഇത് വെച്ചൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ this becomes 1s² plus 1sb² plus 2 into 1sa 1sb. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എന്തായിരിക്കും? അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക, അതിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുക, അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക. അപ്പൊ അത് ഇതായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇതില് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയുടെ കേസിൽ ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ്, ആന്റി ബോണ്ടിങ്ങിൽ അത് മൈനസ്. അതേപോലെ ഇവിടെ കേസ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ അത് പ്ലസ്, ഇതൊരു മൈനസ് ആണ്. ഇനി ഈ 1s ഈ രണ്ട് ടേം
1s സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1sb സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. അതായത് കാരണം 1sa നമുക്കറിയാലോ, 1sa എന്ന് പറയുന്നത് 1/√π e raised to minus ra എന്നും 1sb എന്ന് പറയുന്നത് 1/√π e raised to minus rb. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1/π e raised to minus 2ra. 1sa സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 1/π into e raised to minus 2ra എന്നും 1sb സ്ക്വയർ എന്ന് വരുമ്പോൾ 1/π into e raised to 2rb ആയിട്ട് വരും. മൈനസ് 2rb minus 2rb എന്ന് വരും, e raised to minus 2rb എന്ന്. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. കാരണം ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ജിയോമെട്രിയിൽ ഒരു സ്ഫിയറിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് ആക്ച്വലി. അപ്പോ ഈ 1sa സ്ക്വയറും 1sb സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ആക്ച്വലി റെപ്രസെന്റ്സ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് വിച്ച് ഈസ് സ്ഫെറിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ്. സ്ഫെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 3 ഡയമെൻഷനിലും സിമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് സ്ഫെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് 1sa സ്ക്വയറും 1sb സ്ക്വയറും. പക്ഷെ ഈ തേർഡ് ടേം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 2 into 1sa 1sb ആണ്. അപ്പൊ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1saക്ക് വാല്യൂ കൊടുക്കുക, 1sbക്ക് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അത് ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും. 2 into ഇത് 1/√π into 1/√π 1/π ആയിട്ട് മാറും. ആൻഡ് e raised to minus ra plus rb എന്ന് പറയും, ഇതായിട്ട് മാറും. ആൻഡ് ദിസ് ആക്ച്വലി റെപ്രസെന്റ്സ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് വിച്ച് ഈസ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ്. ഇതൊരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ. അതായത് കോർഡിനേറ്റ് ജിയോമെട്രിയിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലിപ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ദിസ് ആക്ച്വലി ആൻ എലിപ്സ്, ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ആൻ എലിപ്സ്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദീസ് ഫസ്റ്റ് ടു ടേംസ് ആക്ച്വലി റെപ്രസെന്റ്സ് ആൻ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി വിച്ച് ഇസ് സ്ഫെറിക്കൽ ഇൻ ഷേപ്പ്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് ആണ്. ആ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഫെറിക്കൽ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു, സെക്കൻഡ് ടേമും ഒരു സ്ഫെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ഈ തേർഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് അതും ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഫെറിക്കൽ ആണ്, എലിപ്റ്റിക്കൽ ആണ്. അപ്പൊ ഈ തേർഡ് ടേം ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡിനെ ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഇതിന്റെ, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇതാണ്. ഇനി ഇതാണ് ബോണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റില് സൈ പ്ലസ് സ്ക്വയറും സൈ മൈനസ് സ്ക്വയറിന്റെ കേസ്. ഇനി ബോണ്ടിങ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്ന് ചോദിക്കാം. അതായത് ഈ രണ്ട് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ അവർ തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. No bond is formed. Assume that no bond is formed between the two atomic orbitals, 1sa and 1sb. 1sa 1sb എന്ന് പറയുന്നു. ആ രണ്ട് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് തമ്മിൽ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അവർ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. Assume that no bond is formed. അപ്പോൾ there is no formation of any molecular orbital. Molecular orbital എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ബട്ട് നോ ബോണ്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഫോം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോണ്ടിങ് ഇല്ലാത്ത കേസ് ആണെങ്കിൽ ഇവർ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്താലും ഇവർ തമ്മിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ആക്ച്വലി ദ ആവറേജ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റീസ്, സം ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റീസ് ഇൻ ദ ടു ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ്. അതായത് ഒന്നിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി, ഒരു ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ആണ്, അതിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 1s സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. മറ്റേ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി നോക്കാം, അത് 1sb ആയിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. അതായത് ഈ രണ്ട് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും റിസൾട്ടന്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ബോണ്ടിങ്. ബോണ്ടിങ് ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി is given by the average of the electron densities in the two atomic or the overlapping atomic orbitals. ഈ രണ്ട് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ആവറേജ് ആയിരിക്കും ഈ കേസിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ടിങ് ഉള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയാണ്. ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ടിങ് ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷനിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി in the process of bonding, and this one is electron density in the absence of bonding. അപ്പൊ ഇതാണ് കേസ്. ഈ രണ്ടും കൂടി നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുക. അപ്പൊ എവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ? ബോണ്ടിങ് ഉള്ള കേസിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ, ബോണ്ടിങ് ഇല്ലാത്ത കേസിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ. ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം
സിസ്റ്റം സ്റ്റെബിലൈസ് ആവുന്നു. ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം സിസ്റ്റം ഡീസ്റ്റെബിലൈസ് ആവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ന്യൂക്ലിയർ, ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സെന്ററിൽ എക്സാക്ട് സെന്റർ എടുക്കാം. അപ്പൊ എക്സാക്ട് സെന്ററിലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം the 1s atomic orbital and equidistant from the 1sb atomic. അത് എക്സാക്ട് സെന്ററിൽ 1sa equal to 1sb ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സെന്ററിൽ. അപ്പൊ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ്, ആ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സെന്ററിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സാക്ട് സെന്ററിൽ 1sa is equal to 1sb. അതായത് ആ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ 1sa നിന്ന് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും, 1sb എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റിൽ നിന്നും സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എക്സാക്ട് സെന്ററിലാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് സെന്ററിൽ 1sa equal to 1sb ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ psi plus square എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് വിൽ ബി ദ psi plus square? അതായത് ഇതിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? സെന്റർ ഓഫ് ദ ടു ന്യൂക്ലിയസ്. ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സാക്ട് സെന്ററിലാണെങ്കിൽ 1saയും 1sb സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന് ഈ ഒരു ടേം, ഇത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു നോർമലൈസേഷൻ ടേം ആണ്. ഇതിന് വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നുമില്ല. ദിസ് വൺ ഇസ് ആക്ച്വലി നോർമലൈസേഷൻ ടേം. വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നോർമലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടേം ആണ്. അപ്പൊ ഇത് നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടറിന് പകരം ഞാൻ ജസ്റ്റ് n എന്ന് ഞാൻ എഴുതുകയാണ്, n സ്ക്വയർ എഴുതുകയാണ്. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വെറുതെ n സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് 1sbയും 1saയും സെയിം ആണ് സെന്ററിലാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ 1sbക്ക് വരാം ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് 1sa itself. 1sbക്ക് വരാം ഞാൻ 1sa സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ എഴുതുന്നു. അതേപോലെ ഇവിടെയും 1sbക്ക് വരാം 1sa എന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്നു. അപ്പൊ അതാണത്. അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഇക്വേഷനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താണ്. അവിടെ മറ്റേ n എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെയാണ് ഞാൻ n സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ 1sbക്ക് വരാം 1sa എന്ന് എഴുതി, ഇവിടെയും 1sbക്ക് വരാം 1sa എന്ന് എഴുതി. അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്താ? n സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1sa സ്ക്വയർ പ്ലസ് അഗൈൻ n സ്ക്വയർ 1sa സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2n സ്ക്വയർ 1sa സ്ക്വയർ. അപ്പൊ അത് 4n സ്ക്വയർ 1sa സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും. n is obviously the normalization factor. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ആന്റിബോണ്ടിങ്ങിന്റെ കേസ് നോക്കാം. ആന്റിബോണ്ടിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ്. അതായത് 1sa വരും 1sbക്ക് വരും 1sa എന്ന് കൊടുക്കുക. പക്ഷെ ഇവിടെ ആന്റിബോണ്ടിക്കിന്റെ കേസിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ആയിട്ട് വരും. ഇവിടെ n സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് വരും? n സ്ക്വയർ 1sa സ്ക്വയർ പ്ലസ് അഗൈൻ n സ്ക്വയർ 1sa സ്ക്വയർ. അപ്പൊ ഇത് 2n സ്ക്വയർ 1sa സ്ക്വയർ മൈനസ് 2n സ്ക്വയർ 1sa സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ വാല്യൂ വിൽ ബി 0 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ആക്ച്വലി ആ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ സെന്ററിൽ ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയെ കൂട്ടുന്നു. whereas anti-bonding molecular orbital actually decreases the electron density in between the two nucleus. അതായത് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ആ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയെ കൂട്ടുന്നു. So bonding molecular orbital actually increases the electron density in between the two nucleus, whereas anti-bonding molecular orbital nullify the electron density in between the two nucleus. ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയെ ആന്റിബോണ്ടിക് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ കുറയ്ക്കുന്നു. ഇതാണ് കേസ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ psi plus is called the bonding molecular orbital and psi minus is called the anti-bonding molecular orbital. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ 1s ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റൽ. The wave function of the 1s atomic orbital. 1s atomic orbitalന്റെ wave function ആണിത്. അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇത്. മറ്റേ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ 1s atomic orbitalന്റെ കേസ് ആണ്. അപ്പൊ ഇവര് തമ്മിൽ ഇത് ബോണ്ടിങ് ഇല്ലാത്ത കേസ്. സോ വെൻ യു കമ്പൈൻ ദീസ് ടു, ഇതും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മൾ y ആക്സിസിൽ psi പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് r ആണ്, ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ R ന്യൂക്ലിയർ ക്വാണ്ടിറ്റി. നമ്മളിവിടെ x ആക്സിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ഗ്രാഫിക്കലി നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ 1s ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റലിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. ഇത് നമ്മുടെ അടുത്ത ഹൈഡ്രജൻ 1s ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റലിലെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ. അതിന്റെ രണ്ട് വേവ്സും കൂടി അപ്പൊ ഒരു മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ഇവര് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണ്, പ്ലസ് ആണ് ഇവിടെ.
ഇവര് രണ്ട് വേവ്സും കൂടി കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. സോ യു ഗെറ്റ് ഇവര് തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ്, നമ്മുടെ രണ്ട് ആറ്റം ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടോ, അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ദിസ്. ഈ ഒരു ഇങ്ങനെയാണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ന്യൂക്ലിയസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ദി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ. നേരെ മറിച്ച് ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇന്റർഫറൻസ് ആണ്. അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. രണ്ടും ഒരേ ഇതേപോലെ തന്നെ, പക്ഷെ ഇതിന് വരാം പ്ലസിന് വരാം മൈനസ് എന്ന് എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ തലയിരിച്ച് എഴുതുക, അതായത് ഒന്നിന്റെ ക്രസ്റ്റ് മറ്റേന്റെ ട്രഫ് പോലെ അങ്ങനെ എഴുതാം. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം, പക്ഷെ സൈൻ വിൽ ബി മൈനസ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ resultant molecular orbital wave function അതിന്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ ഈ കേസിൽ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ആക്ച്വലി 0. ഇവിടെ 0 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ഈ ആന്റിബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയെ കുറയ്ക്കുന്നു, രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയെ കുറയ്ക്കുന്നു. പക്ഷെ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി അത് കൂട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷേപ്പ് അത് തന്നെയായിരിക്കും, നോ ചേഞ്ച്. ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം വരും, കാരണം പ്രോബിലിറ്റി സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ഉള്ളത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും. പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കുക, അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി, ഇതാണ് പ്രോബിലിറ്റി ആണല്ലോ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ദിസ് കേസ് ഈസ് നോട്ട് 0. ഇവരുടെ കേസിൽ നോട്ട് 0 ആണ്. പക്ഷേ ഈ കേസിൽ ആന്റിബോണ്ടിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ആക്ച്വലി 0 ഇൻ ദിസ് കേസ്. ഇത് ഈ ഷേപ്പ് ഇത് സെൻട്രൽ വരുമ്പോൾ അത് 0 ആയിട്ട് മാറും. ആൻഡ് ദീസ് ടു ആർ ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ടു മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ്. ഈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഷേപ്പ് ആണ് ഇത്. അപ്പൊ വണ്ണസും ആക്ച്വലി ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ വണ്ണസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും സ്ഫെറിക്കലാണ്. ഈ രണ്ട് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ വണ്ണസ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലും സ്ഫെറിക്കലാണ്. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് നോക്കാം, ആന്റിബോണ്ടിക് ഇത് എലിപ്റ്റിക്കലാണ്, ഇതും ഏകദേശം ഇതിന്റെ ഒരു ഡബിൾ ലോബ് വരെയാണ്, വിച്ച് ആൻ നോഡ് ഇൻ ദ സെന്റർ. അപ്പൊ ഇതിനൊരു നോഡ് ഉണ്ട്, ഇതിന് നോഡില്ല കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ സെന്ററിലാണ്, കാരണം അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി 0 ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനൊരു നോഡ് വരുന്നത്. ഇതിന് അങ്ങനത്തെ നോഡ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ സൈ പ്ലസിനെ സൈ മൈനസിന്റെ കേസിൽ, ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ സൈ പ്ലസിനെ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ മറ്റൊരു വിളിക്കുന്ന പേര് സിഗ്മ 1s എന്നും, സൈ മൈനസിനെ വിളിക്കുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സിഗ്മ സ്റ്റാർ 1s എന്നും പറയാറുണ്ട്. ഒന്നുകിൽ സൈ പ്ലസ് സൈ മൈനസ് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി കോമൺ നൊട്ടേഷൻ സിഗ്മ 1s സിഗ്മ സ്റ്റാർ 1s. ഈ സ്റ്റാർ കൊടുക്കുന്നത് ആന്റി ബോണ്ടിങ്ങിനാണ്. സ്റ്റാർ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ബോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും. സിഗ്മ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ആണ്. സ്റ്റാർ ഇല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടിങ്, സ്റ്റാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിനെയാണ് അത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ H2+ന്റെ MO ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ഈ സിസ്റ്റം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ സിസ്റ്റം എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റി. കാരണം സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഇതാണ്, ഈ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയെ കൂട്ടുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സിസ്റ്റം സ്റ്റെബിലൈസ് ആകും. പക്ഷെ ഇലക്ട്രോൺ ആന്റിബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി അത് കുറയ്ക്കും. So that will decrease electron density and that will destabilize the system. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആണ്. അതുകൊണ്ട് whenever a bond is formed, this molecule or the system will overall stability of the system increases whenever a chemical bond is formed. ഇനി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് രണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് കിട്ടുന്നു. ഒന്ന് സിഗ്മ 1s മറ്റേത് സിഗ്മ സ്റ്റാർ 1s, അല്ലെങ്കിൽ സൈ പ്ലസും സൈ മൈനസ് എന്ന് പറയും. ഇനി H2+ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളത്? ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ ദേർ ഇൻ H2+? എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റമില്? എത്രയാണ്? 1 സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ആണത്. അപ്പൊ ഈ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ഏത് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിലോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്? സിഗ്മ 1s അത് സിഗ്മ സ്റ്റാർ 1s ഈ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത്? സിഗ്മ 1s.
സിഗ്മ 1s ലോട്ടായിരിക്കും. കാരണം അതിനാണ് എനർജി കുറഞ്ഞത്. ഇലക്ട്രോൺസ് ഈ ഓർബിറ്റൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഫ് ബോ റൂൾ അനുസരിച്ചാണ് ഓർബിറ്റൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ആവട്ടെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആവട്ടെ, ഓഫ് ബോ റൂൾ, അതായത് എനർജി കുറഞ്ഞ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആയിരിക്കും ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ആണ്, സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ റിസൈഡ് ഓൺ ദി bonding molecular orbital, and electrons in the bonding molecular orbital actually stabilizes the system. So we can say that H2 plus system is actually stable, or such a molecule actually exists. H2 plus molecule ഉണ്ട്, ആ molecule stability ഇതേപോലെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ്, ഇതാണ് അതിന്റെ കേസ്. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് നമ്മൾ 1s ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ 2 മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ആണ് സിഗ്മ 1s സിഗ്മ സ്റ്റാർ 1s. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 2s ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് ഇതേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം, ഇതേ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം അവിടെ നമ്മൾ 1s ഇവിടെ 1s എന്ന് എഴുതി, പക്ഷെ അവിടെ എഴുതുമ്പോൾ 2s എന്ന് എഴുതാം. 2sന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ 2s മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ്, 2s ആറ്റമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ 1s പകരം 2s വാല്യൂ എഴുതുക. അപ്പൊ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആ 2sന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതായത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് H2 പ്ലസിന്റെ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ, അപ്പൊ അത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ 1s പകരം 2s എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. കറസ്പോണ്ടിങ് 2s കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ ഇനി 2p കാണണമെങ്കിൽ 2p, അതർ ഹയർ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒക്കെ കാണണമെങ്കിൽ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്താൽ മതി. സോ യു ഗെറ്റ് വേവ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് 2s 2p ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമ്മൾ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ പിക്ചോറൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ this is actually the pictorial representation of the combination of the s atomic orbitals. അപ്പോൾ നമ്മുടെ s atomic orbitals കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഈ atomic orbitals കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അഡിറ്റീവ് ഓവർലാപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും 1s സിഗ്മ 1s atomic orbitals, അതായത് എലിപ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം. ഇത് ഏകദേശം 2 ലോബ്സ് പോലെയാണ് വിത്ത് നോഡ് അറ്റ് ദി സെന്റർ. ആന്റിബോണ്ടിങ്ങിന്റെ കേസിൽ, അതായത് സിഗ്മ സ്റ്റാർ 1sന്റെ കേസിൽ ഇതായിരിക്കും അതിന്റെ ഷേപ്പ്. അപ്പൊ 1s ആവട്ടെ 2s ആവട്ടെ, 2s ആണെങ്കിലും ഇതേ ഷേപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ വ്യത്യാസം 1sനെക്കാളും 2sന്റെ സൈസ് കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും. ഷേപ്പ് വിൽ ബി ദ സെയിം, സിമെട്രി ഷേപ്പ് സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതായത് സിഗ്മ 2sന്റെ ഷേപ്പ് ഇതായിരിക്കും, ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. സിഗ്മ സ്റ്റാർ 2sന്റെ ഷേപ്പും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷെ സൈസ് കുറച്ച് വലുതായിരിക്കും. 1sനെക്കാളും സൈസ് കൂടുതലാണല്ലോ 2s. കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പാൻഡ്, ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത്. അതേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം. 1sന്റെ 2sന്റെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഷേപ്പ് സെയിം ആണ്, സൈസിൽ മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോണ്ടിങ്. ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ കേസിൽ നോട്ട്സ് ഇല്ല, ആന്റി ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ കേസിൽ നോട്ട് വരും. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 2p ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ 2px ആണെങ്കിൽ 2px തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇത് 2 ഓവർലാപ്പ് അഡിറ്റീവ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. അതായത് 2 വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ സൈൻ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈൻ 2 പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഷേപ്പ് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. നേരെ പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഒന്ന് പ്ലസ് മറ്റേ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ മൈനസ് ആണ് തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് the 2 orbitals of this shape. അപ്പൊ ഇത് ബോണ്ടിങ്ങും, ഇത് അഡിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അത് ബോണ്ടിങ് സിഗ്മ px എന്ന് എഴുതാം. മറ്റേത് ആന്റി ബോണ്ടിങ്, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ px എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ പിയുടെ കേസിലും എസ് പോലെ തന്നെ ബോണ്ടിങ്ങില് നോട്ട്സ് ഇല്ല, പക്ഷെ ആന്റി ബോണ്ടിങ്ങില് നോട്ട്സ് വരും. അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഇതെന്ന് പറയാം. ഇനി അതേപോലെ പി എക്സിന് വരും പി വൈ നമുക്ക് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് ആക്സിയൽ ഓവർലാപ്പ് അല്ല, സൈഡ് വേസ് ഓവർലാപ്പാണ്. സൈഡ് വേസ് ഓവർലാപ്പ് ആണ്. അതായത് പൈ ബോണ്ടിങ്, സിഗ്മ ബോണ്ടിങ് ആണ് ആക്സിയൽ ഓവർലാപ്പ് വരുന്നത്, പൈ ബോണ്ടിങ് ആണ് സൈഡ് വേസ് ഓവർലാപ്പ്. അപ്പൊ പി വൈ ആണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് സൈഡ് വേസ് ഓവർലാപ്പ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി കൈൻഡ് ഓഫ് പൈ ബോണ്ട്. പൈ ബോണ്ടിങ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ആക്സിയൽ ഓവർലാപ്പ് ആണ് ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതൽ, അല്ലെ ഓവർലാപ്പ് കൂടുതൽ ഓവർലാപ്പ് വരും. സൈഡ് വേസ് ഓവർലാപ്പിന് ഓവർലാപ്പ് അധികം വരില്ല. അപ്പോൾ സിഗ്മ ബോണ്ടിനാണ് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതൽ, പൈ ബോണ്ടിനെക്കാളും സിഗ്മ ബോണ്ടിന്
സ്ട്രെങ്ത് കൂടും. അപ്പൊ എനിവേ അപ്പൊ PY ആണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, സൈഡ് വൈസ് ഓവർലാപ്പ് ആണ്. അപ്പൊ അഗെയിൻ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ലോബ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ സൈൻ രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് ദി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ആൻഡ് ദി യൂഷ്വലി റെപ്രസെന്റ് ആസ് പൈ. ആൻഡ് ആന്റി ബോണ്ടിങ്ങിന്റെ കേസിൽ ഒന്ന് പ്ലസ് മറ്റേത് മൈനസ്, ഇത് പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് നമ്മൾ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നു, യു ഗെറ്റ് ദി ആന്റി ബോണ്ടിങ്. സോ ദീസ് ആർ ദി ഷേപ്സ് ഓഫ് ദ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് ദിസ് വൺ ഇസ് ദി ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ. ഓർക്ക പൈക്ക് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു നോഡ് ഉണ്ട്. There will be a node in the axial portion. ഈ രണ്ട് ആക്സിയൽ പോർഷന്റെ അവിടെ ഒരു നോഡ് അതിനുണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ കേസിൽ തന്നെ അതിനൊരു നോഡ് ഉണ്ട്. ആന്റി ബോണ്ടിങ്ങിൽ രണ്ട് നോഡ് വരും. ഇവിടെ ഒരു നോഡ്, ഇവിടെ ഒരു നോഡ്. മറ്റേ സിഗ്മ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന് നോട്ട്സ് ഒന്നും വരില്ല, ആന്റി ബോണ്ടിങ്ങിന് ഒരു നോട്ട്സ് വരും. പൈ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബോണ്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരു നോഡ് ഉണ്ട്, ആന്റി ബോണ്ടിങ്ങിൽ രണ്ട് നോഡ് വരും. ഗ്രേറ്റർ ദ നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ലെസ്സർ ഇസ് ദ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി. അപ്പൊ നമ്മള് H2+ന്റെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ ഷേപ്സ്, കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ്. ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഷേപ്പ്. ഇത് നിങ്ങൾ ഷേപ്സ് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഉണ്ടാവും. മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസിന്റെ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് ആക്ച്വലി അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്. കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഷേപ്സ്, അത് SRPO കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കേസിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ഓരോ ഷേപ്സ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ H2+ന്റെ കേസിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ 1s ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ, ഇതാണ് മറ്റേ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ 1s ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ. അപ്പൊ ഇത് H2+ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, മറ്റേ ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ രണ്ട് 1s കൂടി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽസ് കിട്ടും. ഒന്ന് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിനേക്കാളും എനർജി കുറഞ്ഞ ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലും, മറ്റേത് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസിനേക്കാളും എനർജി കൂടിയ ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ. ബോണ്ടിങ്ങിനെ ഞാൻ സിഗ്മ എന്നത്, ആന്റി ബോണ്ടിങ് സിഗ്മ സ്റ്റാർ. ആ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്? നാച്ചുറലി എനർജി കുറഞ്ഞ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിലോട്ടായിരിക്കും ആ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നത്. So the single electron which reside on the sigma 1s. So that is the resultant H2+ molecule. So this is how you explain the bonding and the stability of H2+ using MO theory. ഇതാണ് MO theory വെച്ച് പറയുന്ന ഈ ഒരു പിക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത്. This is actually called the molecular orbital diagram എന്ന് പറയും. ഇതാണ് ഇതിന്റെ മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ ഡയഗ്രം ആയിട്ട് പറയും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ സെപ്പറേഷൻ. ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, എനർജി കർവ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. എനർജി കർവ് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ലൈൻ ആണ് ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ എനർജി കർവ്. പിന്നെ മിക്ക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കർവും കൂടി വരും. ഈ ഒരു കർവ് ആക്ച്വലി ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ എനർജി കർവാണ്. ഇത് ആണ് ആക്ച്വലി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കർവ്. ആ രണ്ടാമത് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കർവ്, സ്ലോപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു കർവ് ആക്ച്വലി ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റലിന്റെ എനർജി കർവാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? ആ സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ ദിസ് വിൽ മൂവ് ടു ദ ആന്റി ബോണ്ടിങ് മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ. അതായത് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകും. ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പ്രത്യേകിച്ച് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ടെസ്റ്റിലേക്ക് വൈബ്രേഷണൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഒക്കെ പറയുന്ന ഒരാളാണ്. എനർജി ലെവൽസ് ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. ഇതിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും അത് പോകുന്നു. ഇലക്ട്രോൺ വിൽ ബി എക്സൈറ്റഡ് ഇൻടു ദിസ് സ്റ്റേറ്റ്. ആൻഡ് ഒബ്വിയസ്ലി ആ സമയത്ത് ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയസ് ടെൻഡ് ടു റിമെയിൻ സ്റ്റേഷനറി. ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ സെപ്പറേഷൻ മാറുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ സെപ്പറേഷൻ മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കുന്നത്. സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ which indicates that there's no change in the internuclear distance during electron excitation, because electron excitation is very fast. അതും ഒരു ബോൺ അപ്രോക്സിമേഷന്റെ
വലുതാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം. അപ്പൊ ഈ H2+ മോളിക്യൂളിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇത്. അപ്പൊ നമ്മളെ അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് H2+ന്റെ MO ട്രീറ്റ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് MO ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഇതോടെ കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ യു ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒന്ന് നോക്കുക. ഇത് വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല, ട്രീറ്റ്മെന്റ് സിമ്പിൾ ആണ്. ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം നിങ്ങൾ കവർ ചെയ്ത പോലെയാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹോൾ ചാപ്റ്റർ ബിക്കംസ് ഈസി ഫോർ. വേറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല, സിമ്പിൾ ആണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെക്കൻഡ് സെമ്മിലെ കണ്ട മെക്കാനിക്സ് ആക്ച്വലി വെരി സിമ്പിൾ. മറ്റേപോലെ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഓരോ ഡെറിവേഷനും മറ്റേത് ഓരോ ഡെറിവേഷനും ഓരോ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഏകദേശം ഒരേപോലെയാണ്. ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ബിക്കം ഈസി. അപ്പൊ ഇതാണ് M.O.T H2+ മോളിക്യൂളുടെ MO ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇനി ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഇത് പറഞ്ഞതിൽ എനി പോയിന്റ് ദാറ്റ് റിക്വയർസ് എനി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ? പറഞ്ഞതിൽ ഇനി ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ? ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിക്ചോറിയൽ റെപ്രസെന്റേഷനോ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. ഡിഗ്രി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എനിത്തിങ്? അപ്പൊ ഞാനത് ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ എഴുതി നോക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരും എഴുതി നോക്കിയിട്ടില്ല. കാരണം ആരും ഉത്തരം നൽകിയില്ല. എഴുതി നോക്കിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആരിൽ നിന്നും ഉത്തരം കിട്ടിയില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു നോ എന്ന് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഒന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അപ്പൊ ഇനി ഇതൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം. ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇത് എഴുതി നോക്കാം. അത് എഴുതി നോക്കാതെ നമുക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല. വളരെ വായിച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യമില്ല, ഒരു ഐഡിയയും കിട്ടില്ല. അപ്പൊ എഴുതി തന്നെ ഇത് പഠിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഇത് എഴുതി നോക്കാം. ബാക്കി നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ് നാളെ 8:30 ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇന്റേണൽ എക്സാം നടത്തണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. 11th മുതൽ ടീച്ചർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്റേണൽ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെമ്മില്